ඔව් පුතේ. හැමෝම මම සාදරයෙන් පිළිගන්න පුතේ අද දවසේ පන්තියට. අද දවසේ අපි කතා කරන්න යන්නේ අන්තර්ජාලය සහ විද්‍යුත් තැපෑල කියන මාතෘකාව. ඒකේ යටතේ අපි මුලින්ම අන්තර්ජාලය ගැන කතා කරනවා. අන්තර්ජාලය කියන්නේ මොකක්ද? අන්තර්ජාලයේ තියෙන සේවාවන් මොනවද? ඊට පස්සේ අන්තර්ජාලයේදී අපි උදාහරණයක් විදිහට වෙබ් පිටුවක එක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද මේ වගේ කාරණා ගණනාවක් අපි කතා කරන්න ලෑස්ති. ඊට පස්සේ විද්‍යුත් තැපෑල යටතේ අපි කතා කරනවා විද්‍යුත් තැපෑල කියන්නේ කුමක්ද? ඒතර විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතා කරන ආකාරය ගැන විස්තර වශයෙන් අපි කතා කරනවා. So today's lesson is we are going to talk about internet and email. So in internet we discuss what is it and then how internet is created, in the sense what are the parts in the internet, and then all the services available through internet, and as well as email. So under the email we discuss what is an email and also the services available with the email, and usually we will have some practical sessions, right? So having said that, let me switch to the note. You don't have to take note except the important ones. So I'll be sharing the notes for this lesson, right? Okay. Let me share the screen. So the very first thing that we are going to discuss is called internet, right? So we are going to look at what internet is. Right. Our topic for today is, right, internet and email. Right. So here is the lesson that we are going to discuss. Right. මට කියන්න කවුරු හරි මොකද්ද මේ අන්තර්ජාලය කියන්නේ? What is an internet? Yes, because you already know. ඔයගොල්ලෝ දැනටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අචිර Shalini, Janani, Nadisha, ප්‍රබුද්ධි. ඔව්. මොකද්ද මේ ඉන්ටර්නෙට් කියලා කියන්නේ? Right. If you take the term internet, okay, Janani send an answer. A collection of computer networks. Yes, partly true, right? Because when you say the term internet, the term internet, this consists of inter means interconnected network. So that's how the term made out of. මේ ඉන්ටර්නෙට් කියන එක හැදිලා තියෙන interconnected network. එකිනෙක සම්බන්ධ වෙච්ච ජාල. එතකොට මෙතනදී එකිනෙක සම්බන්ධ වෙච්ච ජාල කිව්වහම පුතේ අපි කතා කරන්නේ ජාලයන් අතර ජාලය. එතකොට ඒක රජේ වෙන්න පුළුවන්, පෞද්ගලික වෙන්න පුළුවන්, මේ සියල්ලම එකට එකතු වෙලා තමයි අන්තර්ජාලය කියන එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. So the internet is actually made up of connecting all the computers together, the networks of network, right? So that may include government networks, private networks, everything together we call internet. අපි ඔක්කොම එකට කියනවා internet කියලා කියනවා. Right. Okay.
So it will provide lot of services. මොනවද දෙන සේවාවන්, right? ඔව්. ඒකට සේවාවන් කීපයක් කියන්න පුතේ. What are the services provided by the internet? What services are? මොනවද ලබා දෙන සේවාවන් අපිට? Yes. අචිර අන්තර්ජාලය කියන එක අපිට ලබා දෙන සේවාවන්. Yes, Janani said email. Email is one of the services. Yes. So because of internet now we can send email. අන්තර්ජාලයේ තියෙන නිසා අපිට විද්‍යුත් තැපැල්ල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Good point. What else? Pramodi? Okay. So if you look at the internet consists a lot of services, resources. We call it interconnected or interlinked hypertext documents. මේ අන්තර්ජාලයේ තියෙන document වලට අපි කියන එකිනෙක සම්බන්ධ වූ hypertext documents කියලා කියනවා. හරි? ඒකට කියන්නේ hypertext ලේඛන කියලා. මෙන්න මේ ලේඛන වලට අවශ්‍ය ව්‍යුහයෙන් සම්බන්ධ වෙන මේවා තියෙන ස්ථානයට අපි කියලා කියනවා World Wide Web. Right? ලෝක විසිරී වියමන කියලා අපි කියනවා. So all the HTML links, HTML documents are inside what we call the World Wide Web. Right? Who's the owner in the internet? How the IT කාර්යය? අන්තර්ජාලය කාටද IT? Oh, Bill Gates. How the IT කාර්යය? Is it owned by government or country? What do you think? Apute? There's no owner for internet. No owner. අයිතිකාරයෙක් නෑ. තන්නේ හිමිකරුවෙක් නෑ පුතේ. Right? එතකොට මේ අවශ්‍ය දේවල් තීරණය කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ අන්තර්ජාල සමාජයක් තියෙනවා. හරි? ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රතිපත්ති නියමාවලි මොනවද කියන එක කතා කරනවා. හැබැයි there's no owner. Right? There's no owner for this. What you need is there's an internet society which will decide on different protocols, the rules to govern internet, but there's no real owner for this, right? No owner. So remember, very important, no owner. Right. The next thing, the users. What are the users of the internet? Users of the internet. Yes. අන්තර්ජාලයේ භාවිතය මොනවටද අපි ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්නේ? මට ඒකට නම් උත්තර ඕනේ හැමෝගෙම. Right? Everyone, I need at least one answer. So what are the users of the internet? උදාහරණයකට ඕගොල්ලෝ අන්තර්ජාලය මොකද කරන්නේ? Oh, we'll start with Pramodi first. Yes, Achira said get information. Good. So let me put down. So Achira said getting information. Good. තොරතුරු ලබා ගැනීම නේ.
right? How about the others? Chalani, ඔයා මොකද කරන්නේ අන්තර්ජාලේ? Janani? Come on. I told you, like, I need everyone to speak. Yes, Janani said file sharing. Yes, good point. Yes, you can share files. File sharing. You can share a lot of things. You can share music, you can share documents, you can share pictures. Pramodi said downloading files. Yes. Downloading files. අපි කියනවා ගොනු භාගත කිරීම. Downloading files. Yes, good. Nadisha said playing games. Of course, entertainment. Yes, we can have. Then Achira said paying bills. Of course, we can pay bills. Good. එක්කෙනයි උත්තර දුන්නේ නැති තව. ජනනී okay. Pramudi okay. Nadisha okay. Chalani. Okay, now this is online learning. Yes, exactly. This is exactly what we are doing, isn't it? Ne? Online learning. අනිවාර්යයෙන්ම අන්තර්ජාලයෙන් නොවුන නම් එහෙම අපිට මොනව වෙයිද දන්නේ මේ වෙනකොට. So we really don't know what might happen in this pandemic situation. How can we continue our studies only because of online learning? Chalani? ඔපොතේ? The users of internet අන්තර්ජාලයේ භාවිතය අපි කතා කරා තොරතුරු ලබා ගැනීම, ගොනු හුවමාරුව, ගොනු භාගත කිරීම, පරිගණක ක්‍රීඩා, බිල්පත් ගෙවීම සහ මාර්ගගත ඉගෙනීම මෙන්න මේවා උදාහරණ විදිහට. So getting information, file sharing, downloading files, playing games and paying bills at online. There are huge, like many users of the internet, right? So let's move to the next one then. Next, I would like to discuss some of the terminologies that we want to know when we talk about the internet. First one,
we call it World Wide Web, right? World Wide Web, or in short, we will say WWW, right? So what is World Wide Web? That's the first one I want to discuss. What is it? Yes. So I already told you the answer. In this one, I already told you the answer. Right? So this is the place, this is the set of documents available for the access in the internet. Or to be precise, we can say it's an interlinked hypertext documents. You know that in all the web pages are connected to each other. When you click a link, you go to another page. When you click a link, you go to another link. Everything is a link. We call interlinked to each other. So all these documents are available in the World Wide Web, right? In the World Wide Web. So remember that. So this is called World Wide Web. So all the documents, all the digital resources, your images, pictures, everything within the World Wide Web. එන මේ ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන කියන එකේ තමයි මේ ඔක්කොම ලේඛන තියෙන. ඒ ඔක්කොම එකට සම්බන්ධලා තියෙන පුතාලා දාන පිටුවක් ක්ලික් කරපුවාම ඒක ලින්ක් වෙනවා තා පිටුවකට ඒක ක්ලික් කරාම ලින්ක් එකට මේ ලින්ක් එක දිගටම තියෙනවා. හරි? ඒක නිසා මේකට World Wide Web කියනවා. Right, that's the first one. Second one, I want to discuss what you call hypertext. අපි කියන අධිපාඨ කියලා. මොනවද මේ අධිපාඨ කියන්නේ? දැන් පුතාලා දන්නවා පොතක් කියවනකොට අපි හරි ඒ පොතේ සමහරට තවත් වෙනත් පොත් ගැන සඳහන් වෙනවා. අහන ඉතිහාසය වගේ කියවද්දි මෙන්න මේ පොතේ මේ විදිහට කියලා තිබුණා කියලා වගේ දේවල් කියනවා. හැබැයි අපිට එහෙම වුණාම මේ පොත හොයාගන්න ඕනේ. හැබැයි අන්තර්ජාලයේදී ඒක එකට සම්බන්ධ කරලා අපිට ක්ලික් ලින්ක් එකකින් සම්බන්ධ කරලා තියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට අවශ්‍ය මොහොතේ අවශ්‍ය ලේඛනය සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ සම්බන්ධ කරන මේවට තමයි අපි මේ අධිපාඨ කියලා කියන්නේ. එතන මේ අධිපාඨ කියලා කියන්නේ මේ තොරතුරු මේ තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් වල තියෙන කන්ටෙන්ට් එක. මේකේ තියෙන තොරතුරු තමයි මේ අධිපාඨ කියලා අපි කියන්නේ. එතන මේ අධිපාඨ එකිනෙක අධිසන්ධාන වලින් සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් what do you mean by hypertext here? All these digital documents, the information is kept in what we call hypertext. The term hypertext is a Greek word. Hyper means more than text, right? So in web pages, you can see graphics, animations, videos, everything, right? Different multimedia content available. So that's why it's called hypertext. මේ අධිපාඨ කියලා කියන්නේ පාඨ කියන්නේ අපේ වචන. ඒ වචන වලට එහා ගිහිල්ලා හරි වචන වලට එහා ගිහිල්ලා තොරතුරු තියෙනවා කියන එක තමයි මේ අපි hypertext කියලා කියන්නේ. Right. The next one, hyperlink. Right? Hyperlink. I already told you. So all these hypertext documents are connected using hyperlinks. අපි කියනවා අපි අධිසන්ධාන කියලා කියනවා. අර මං කියෝගේ පොතක තියෙන දෙයක් අපිට තවත් පොතක තියෙන සඳහන් දෙයක් අපිට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ අපි සාමාන්‍ය ක්‍රමයේදී. හැබැයි අන්තර්ජාලයේ තියෙන වෙබ් පිටු අතර ඒ හැකියාව තියෙනවා.
පිටුවක් එක අනිත් පිටු සම්බන්ධ වෙලා. මේක එකට සම්බන්ධ ඉවරයක් නෑ නේද? කියවගෙන යන්න ගියහම ඉවරයක් නෑ. මම මතක තියාගන්න. මේ අදිසන්ධාන කියන්නේ අපේ කියවන කෙනාට කෙලින්ම අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ලේඛයක් මත තියෙන අපි කියන අදිසම්බන්ධතාවය. So hyperlink means it's a reference to another document, right? When you click it, you can go to that particular document. So it's called hyperlink. Right. Next one. Web page. You know, web page. Right? Can anyone tell me what is web page? කවුරු හරි මට කියන්න පුළුවන්ද පුතේ වෙබ් පිටුවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? වෙබ් අඩවි පිළිබඳ මූලික විස්තර ඇතුළත් පිටුව. ඔව් තව කියන්න මට. තව හරියටම ඕනේ. මොකක්ද මේ වෙබ් පිටුවක් කියලා කියන්නේ? So what is a web? Yes, how about the others? ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට අහන්න. වෙබ් පිටුවක තියෙන දේවල් කියන්න මට. What are the things you can see inside the web page? අනිවාර්යයෙන්ම content එක තියෙනවා. පාට තියෙනවා. වෙන වෙබ් පිටුවක තියෙන දේවල්. images තියෙනවා. නේ? links තියෙනවා. අපි කිව්ව hyperlink කියලා. නේ? We have hyperlinks inside. ඔව් ජනනි. එහෙනම් වෙබ් පිටුවක් කියලා කියන 아무ත් යන්නේ නේ. මේ අදිපාට ගොනු සහ ඊට අදාළ අනෙක් ගොනු තියෙන ලේඛනයක්. Right? So it's a document. It consists of what? Hypertext and other related files, graphics, everything together we call web page. Okay, let's move to the next one then. Okay, what is website then? Website. Web අඩවිය. Yes, anyone? දැන් වෙබ් පිටුව ගැන අපි කතා කරා. මොකද වෙබ් අඩවිය කියන්නේ? So we discussed what a web page is. So what is a website then? Yes, Janani said it's a collection of web pages. Good.
It's just not random web pages, isn't it? What is it? It's a collection, yes, but it should be related web pages. So take a hotel. So you have pages on rooms, food, activities, and so on. Related set of pages will create a website. එහෙනම් මේ එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙබ් පිටු තමයි අපි වෙබ් අඩවියක් කියන්නේ. අපි හෝටලයක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන කෑම ගැන, පහසුකම් ගැන, කාමර පිළිබඳ තොරතුරු. මෙන්න මේ වගේ එකිනෙක සම්බන්ධ තොරතුරු වලින් ඒ සම්බන්ධ වෙබ් පිටු කිහිපයක් එකතු වෙලා තමයි වෙබ් අඩවියක් හැදෙන්නේ. Right. හොඳයි. Let's move to the next one then. What is web browser? Right? Web අතිරික්ෂුව කියලා අපි කියනවා. So what is it? Amasha? Web browser කියන්නේ මොකක්ද? Amasha එක මොන වර්ගයේ මෘදුකාංගයක්ද? What kind of software is it? Yes, Pramudi? Web browser simply is a software. එක මෘදුකාංගයක්. So what kind of a software? මොන වර්ගයේ මෘදුකාංගයක්ද මේක? අපි මෘදුකාංග මුලදී මතක නම් පුතාලට මෘදුකාංග කොටස් දෙකකට බෙදුවා. Remember? What are the two types? මොනවාද වර්ග දෙක? System software and application software. පද්ධති මෘදුකාංග සහ යෙදුම් මෘදුකාංග. එහෙනම් අමාශා, ප්‍රමුද්දි, ජනනි මට කියලවල තියෙනවා. හරි? වෙබ් අතිරික්ෂුව කියලා කියන්නේ යෙදුම් මෘදුකාංගය. So it's an application software. What's the purpose? මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? ඔය එක මෘදුකාංගයක් තමයි. මොනවට පාවිච්චි කරන මෘදුකාංගයක්ද? What is the use of it? Natisha? What is the use of it? Yes? The browser can, what can we do? We can search web pages. We can browse web pages. නේ? web පිටු හොයන්න පුළුවන්. web පිටු බලන්න පුළුවන්. Right? එහෙනම් මතක තියාගන්න. web අතිරික්ෂුව කියලා කිව්වහම web browser, we will use it to browse pages, search web pages. So it's an application software. අපි මේ web අතිරික්ෂු කියන්නේ මොනවද කියලා web browsers. Right? Can you give me some examples? Yes. Can you tell me which one is the most popular web browser? Most popular web browser. Yes. By today, what is the most popular web browser? Yes, the browser is Google Chrome. Good. So it shares about 65%. සේට 65ක් අන්තර්ජාලයේ පාවිච්චි වෙනවා කියලා කියනවා Google Chrome එක. Second one, any guesses? Second one, any guesses? No?
No, not Firefox. Firefox, not the second one. Edge is not one. Yes. No, not the Opera. Now, second place, go to Safari. There's a web browser called Safari. So it's about 18% of the market share. Then Microsoft Edge. Early it was known as Microsoft Internet. Then Firefox. Then Samsung Internet. If you have not heard about it, that's the internet browser used in Samsung mobile phones. Yes. And then comes Opera. Right. So these stats are available on the internet. So I will just share the page with you. So this is the page that I have used to talk about the browsers. So this is in May 2021. May 2021 වෙනකොට මෙන්න තිබුණු ආකාරය. So this is what has happened. Right, the changes. Right. මං කිව්වා Chrome කියන browser එක තමයි ජනප්‍රියම 65යි, Safari, Edge, Firefox, Samsung Internet and Opera. But let's change about like in desktop, what are the common ones? If you click desktop, yes, Chrome is again top desktop, then Safari, Edge, Firefox, Opera, Internet Explorer. If it is a desktop browsers, mobile, then again Chrome, Safari, then Samsung Internet. Then there's a browser called UC browser, and even Android is there. So that's how things were changed, right? When I switch with you. Palamu, I don't know whether we have Sri Lanka. Well, let's see in Sri Lanka how we use. Let me check in Sri Lanka. Or Sri Lanka. In Sri Lanka, not mobile, everything. Let's put all platform. The Chrome is 75%. Then Samsung Internet is the second one. See, Safari third, Edge fourth, Opera fifth, and UC browser. Okay, you see how things were changed in Sri Lankan market, right? So this is just for your information. You can look for more information on the net. පුතාලට බලන්න පුළුවන් ලංකාව ගත්තහම 75%ක්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ Chrome. Samsung Internet. Samsung phones තමයි අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ. Safari, Edge, Opera ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. Right? නිකන් mobile phones වල විතරක් බලමු. If you take only mobile phone in Sri Lanka. Yes. 76 mobiles, 9%, almost 10%, right? Then Safari, UC browser, then Opera, then Firefox. Edge is not at all in mobile. You know that there's no Edge browser in mobiles, right? Except you have a Windows mobile. And mobile like a Windows no internet. Right. Now let's look at what has happened early days, like let's say year 2010. This that won't change here. So red means Opera. Opera was the top according to this one. Then Nokia, Netfront, and Safari. So that's how if you look at
in 2010 browser markets. Firefox was top 2010, then Internet Explorer second, Chrome getting popular by the end of December 2010. December 2010 වෙදි පොතලට පේනවා තියෙක නිකන් compete කරනවා එක ළඟ, right? And then fourth one, Opera. Okay, so that's about the browsers. එන වෙත් අතිරික්ත ගැන අපි කතා කරා. එහෙනම් popular ඒවා ටිකත් මම list කරා පොතේ අද වෙනකොට කොහොමද web browser තියෙන්නේ කියන එක. Right. Okay. හොඳයි පුතේ. අපි කතා කරමින් හිටියේ web අතිරික්ත එහෙම නැත්නම් web browsers ගැන. So next we'll move on to web address. Right? We'll talk about web address. Now when you want to access something, so we will access with web address. Another name for this is Uniform Resource Locator, or in short we will say URL. So we use two terms here, right? You can say web address, right? Or URL, Uniform Resource Locator. Right? In Sinhala, we will say web ලිපිනය for web address. Uniform Resource Locator we call ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායක. Right. හොඳයි. එහෙනම් web address එකක් ගැන අපි බලමු. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ගත්තොත් සරල උදාහරණයක් ගන්න. right? පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ web අඩවිය ගත්තොත් මට කියන්න පුළුවන් www.pdn.ac.lk පෙරදින web අඩවිය. මම පුතාලට පෙන්නනවා. right? Let me share the screen. Let's go to the website. So here is the web page of Peradeniya University. So in this website, I'll be working in the engineering faculty. So you can click on engineering faculty කියන එකට යන්න පුළුවන් පුතේ. notes ලියන්න ඕනේ නැත්නම් මම note එක ගෙවනවායි කියලා කිව්වා. Then in engineering, I'll work in the computer engineering department. So this is the computer engineering department. And there, if you go to right people and staff, academic staff, right? I'm under senior lecturers. So you see me, I'm here, right? So here is my web page. Right. Now you see I have gone through a couple of pages. The web address has changed. Web address එක වෙනස් වුණානේ. එහෙනම් අපි බොහොම සරල web අඩවියකින් මුලින් පටන් ගත්තේ. කොහොමද පටන් ගත්තේ? හරි. අපි පටන් ගත්තේ මෙහෙම. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය තොරතුරක් ගන්න මේක දිගට යනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේකේ පළවෙනි පිටුව සාමාන්‍යයෙන් නම් කරන්නේ index කියලා. හරි? මේකට අපි කියනවා සමහරලාට home page එක. right? එහෙම නැත්නම් මුල් පිටුව කියන එක අපි කියනවා. හැබැයි මේක මීට වඩා සංකීර්ණ වෙන්නත් පුළුවන්. පුතාලගේ අච්චුපොත ගත්තොත් right?
අච්චු පොතේ දීලා තියෙන බොහොම සංකීර්ණ වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකක්. කොටස් ගණනාවක් තියෙනවා මේකේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ හොඳට පටන් ගන්න http කියලා. මේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එක්ක http එක්ක https. අපි ඒකට කියනවා hypertext transfer protocol. නියමාවලිය. හරි? ඒ කියන්නේ පරිගණක අතර වෙබ් පිටු කොහොමද හුමාරු වෙන්නේ කියන නීති සමූහය තමයි මෙතනින් අර්ථ දක්වන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන www ඕනම වෙබ් පිටුවක බොහෝ ඒවල ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. මේකේ පොඩි වෙනස්කම් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. උදාහරණයකට www2 කියන අවස්ථාව තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ world wide web. මේක උසර අපි කියනවා සේවාව. එහෙම නැත්නම් සර්විස් කියලා කියනවා. අපි ඇත්තටම වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකට අපි කියනවා වසම් නාමය. එහෙම නැත්නම් domain name. call it domain. So if you take this is a service world wide web and this is domain name. මේ pdn.ac.lk මෙන්න මේ කොටසට අපි කියන domain name කියලා. Then the other things there are like paths එක folders ඇතුලේ අපේ file එක තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර folders මෙහෙම slash වලින් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ පිටුව ගත්තොත් ebooks ඇතුලේ english කියන එක ඇතුලේ අන්න මගේ document එක. මගේ file එක ICT PDF file එක. මෙන්න මේ file එකට අපි කියනවා resource එක කියලා. දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම මේක තමයි resource එක. මේක තියෙන තැන අපි කියන පාත් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මොන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේද කියන එක තමයි මෙතන දක්වන්නේ. අන්න මතක තියාගන්න. අපි web address එකක් ගත්තොත් there are different sections. So you start with the hypertext transfer protocol, then world wide web, then domain name, then the path, then the resource, right? So that will complete the web address. දර විභාගේ නිතර අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක කොටස් දීලා අහනවා මේ කොටසට කියන නම මොකක්ද කියලා. ඒ නිසා හොතර මේක බලා ගන්න ඕනේ. මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න කිහිපයක් එනවා. So there at least there will be a couple of questions come from here. හරි? ඒතර මුලින්ම කියන්නේ නියමාවලිය. මම කිව්වත් මේ වෙබ් පිටු හුමාරු කරන නීති සමූහය තමයි අපි මෙතන නියමාවලිය කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සේවාව තියෙනවා. අපි ඇත්තටම වෙබ් වෙබ්සයිට් අපි වසම් නාමය කියලා කියනවා. මම මේකෙන් තව ටිකක් වැඩිපුර කතා කරනවා ඊළඟට. ඊට පස්සේ තියෙන තැන අපි පාත් එක කියනවා. ඔයගොල්ලෝ ෆයිල් එකක් දානකොට ඔයගොල්ලෝ දාන ෆෝල්ඩර්ස් ඇතුලේ ෆෝල්ඩර්ස් හදලා දාන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේ ෆයිල් එක කොහෙද තියෙන්නේ? මේකේ තියෙන විදිහට e-books ඇතුලේ ඉංග්‍රීසි කියන එක ඇතුලේ තමයි ICT PDF කියලා තියෙන්නේ. right? හොඳයි. මම මේකම පෙන්නන්නකෝ වෙබ් පිටුවක් අරගෙන. So let me take a web page. Let me share my page. Right, I'll go back to the university page. Okay, we'll go to university page. This is the faculty of engineering page. Api ek giyot ehim, let me go to documents. Faculty handbook. Right, and there's a link. Faculty handbook. I click it. And a PDF file later. Right? අපි faculty එක ගැන තොරතුරු තියෙන පොතක් තියෙන මෙතනදී. බලන්න මේකේ web address එක මම copy paste කරන්න. I'm going to copy. I'm going to go back to the whiteboard. Right? It is whiteboard. So let me type my web address. Right. Here is what I have. Right. Now, can you tell me what is the protocol? Niyamavaliya kokadde? What is protocol? Yes? Can you type the answer? What is protocol? Let me. නියමාවලිය මොකද්ද මේ තියෙන වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකේ වෙබ් ලිපිනේ නියමාවලිය. http කියන එක තමයි නියමාවලිය. අන්න මෙන්න මේක අපි කියන නියමාවලිය. මේකේ world wide web කියන කෑල්ල නෑ. right? ඊළඟට මට කියන්න වසම් නාමය. where's the domain name? domain name එක කොහෙද තියෙන්නේ?
eng.pdn.ac.lk. මෙන්න මේ කොටසට අපි කියනවා domain name. Good. නදීෂ මට කියන්නේ පාත් එක කොතනද? පාත් එක. ශාලිනී? document ඔව් document තමයි පාත් එක. අන්න document කියලා folder එක ඇතුලේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ web අඩවි. resource එක සම්පත් ගුණුව කොහෙද තියෙන්නේ? ශාලිනී? ඔව් ජනනි උත්තරේ දීලා තියෙන හොඳයි. ඔව් අපේ සම්පත් ගුණුව කියන එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. එහෙනම් පුතාලට මේ වෙනකොට පුළුවන් වෙන්න ඕන අපි උදාහරණ ඉස්සරහට කරමු. We'll do exercises. You should be able to understand this. Good. Okay. Right. So let's move to the next one. එහෙනම් අපි web ලිපිනය ගැන අඳුරගත්තා. නෝට් එක ලියන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වා. I will send you this. Right. අපි එහෙනම් මේකේ වැදගත් එකක් පටන් ගමු. අපි domain name කියන එක මොකක්ද කියන එක අපි තව චුට්ටක් බලමු. So what is domain name? Domain name එක කියන්නේ මොකක්ද? Right? What is domain name? Right. Let me start. So let's talk about domain name. Right, domain name. So what you have seen in the domain name? Domain name එක මොනවද දැක්කේ? Right. Now if you take the Peradeniya University domain name is pdn.ac.lk. What do you see here? මොනවද දකින්නේ පුතාලේ මේකෙදි? මේ domain name එකේ මොනවද පේන්න තියෙන්නේ? නැත්නම් හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බ ඇයි අර කලින් web address එකේ www නැත්තේ කිය. ඒක අනිවාර්ය එකක් නෙමෙයි පුතේ. හරි? ඒතර අපි මේ web පිටු නිර්මාණය කෙරෙද්දී ඒක තියෙන තැන අනුව ඒකට දෙන web ලිපිනය අනුව සමහර ඒවල world wide web කියන එක එනවා සමහර ඒවා world wide web කියන එක එන්නේ නැහැ. හරි? හොඳයි. අපි domain name කියන එක ගැන කතා කරේ. එතකොට pdn.ac.lk වසම් නාමය කොටස් කීයක් තියෙනවද මේකේ? ඔව්. කොටස් කීයක් තියෙනවද මේකේ? හරි. කොටස් තුනක් තියෙනවා. Right? There are 3 parts. නේ? මේ dots වලින් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. pdn ac.lk. කවුරු හරි මට කියන්න මොකද්ද මේ lk කියන්නේ? Yes, lk. Yes, it means Sri Lanka. Good. So it indicates that this website is a Sri Lankan website. මේකෙන් කියනවා මේක ශ්‍රී ලාංකික වෙබ් අඩවියක් කියලා. .lk. අපේ වෙබ් අඩවිය ගත්තොත් මොකක්ද අපේ වෙබ් අඩවියේ domain name එක වෙන්නේ? pahana online.lk. ඒක කෙලින්ම එකයි තියෙන්නේ. ගොඩක් නෑ. lk. ශ්‍රී ලාංකික වෙබ් අඩවිය. ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටස ගත්තොත් AC. කවුරු හරි මට කියන්න මොකද්ද මේ AC කියන්නේ? Yes. What is AC? Anyone in the class? Academy.
academic අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල තමයි මේ AC කියන කැලක තියෙන්නේ. එහෙනම් ලංකාව ඇතුලේ තියෙන උසස් අධ්‍යාපන. So this is within Sri Lanka education institutes, academic institutes. Then can anyone guess what is PDN is? පේරාදෙනිය Yes, it's called Peradeniya. එහෙනම් කොළඹට මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? කොළඹ කැම්පස් එකට මොනවා වෙන්නේ නැද්ද එහෙනම්? CLM Yes, we have Colombo CMB colombo.ac.lk. So you can find out now the web addresses. Right. Then එහෙනම් මේ වසම් නාම අනුව right විවිධ වසම් නාම තියෙනවා. මෙන්න මේ කෙරවලයකට අපි කියනවා high level domain name. So this is called high level domain name. මේ domain name එකේ high level එක නම් ඉහළ වසම් නාමය අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක මොන වගේ එකද. දැන් මේකෙන් කියලා මේක ලංකාවේ වෙබ් අඩවියක්. So this is a Sri Lankan web. So if you take domain name, top level domain name, we call it top level domain name. Short we will say TLD කියලා කියනවා. Right? කියනවා ඉහළ මට පුතාලා කියන්න මොනවද ඒ වගේ ඉහළ වසම් නාම තියෙන්නේ? වෙබ් පිටු අවසානයේ පුතාලා දකින්නේ වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක අවසානයේ මොකක්ද දකින්නව වසම් නාමයේ කෙරවල දකින්න අකුරු මොනවද දැකලා තියෙන්නේ? .com Yes, .com is there. තව ප්‍රමුදි නදීෂ අමාෂා අචිර Yes, we have .org, .gov, Janani said .org. Achira says .lk. NET Oh, .net, network. There are many others like this. Right, .net is there. Okay, let me put few. .com. Web පිටු ඉවර වෙන්නේ .com නම් මොන වගේ වෙබ් අඩවිවලද මේක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා මට කියන්න. .com කියන්නේ මොකද්ද? වාණිජමය වාණිජමය ආයතන වලට අපි කියන commercial වාණිජමය අපි කියන වාණිජමය ආයතනය කියන උදාහරණයක් විදිහට www.google.com .edu. Oh, any guesses? education අධ්‍යාපන education Education, yes. Education. අධ්‍යාපන. Yes. Education. We call it විශේෂයෙන් ඇමරිකාව වගේ වෙබ් අඩවි වලට විතරයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. වෙබ් අඩවි කියන්නේ අධ්‍යාපන ආයතන තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ලංකාවේ සිනෙක් එක ගත්තොත් sinek.edu ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න. .net network oh network ජාල network networking institutes networking institute අපි කියනවා ජාල පරිපාලන
උදාහරණයක් www.lankacom.net ජාල පරිපාලන ආයතනවලදී .net පාවිච්චි කරනවා. .gov yes government government ගොඩක් වෙලාවට ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය ආයතන වල තමයි .gov වලින් එන්නේ ලංකාවේ නම් .gov.lk කියලා එන්නේ. .org ආදායම් රහිත සංහිතා. ඔව් ආදායම් රහිත ආයතන කියලා කියනවා. අපි මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා so non government non profit organization. උදාහරණයක් www.daladamalika.org දළදා මාලිගාවේ වෙබ් අඩවියට ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලුවා right daladamalika.org ඊට අමතරව රටවල් වල තියෙනවා අපි එක කතා කරා right .lk දන්නවනේ මම මේක වෙනම දෙන්න ඕනේ නෑනේ හරි ලංකාව සඳහා තමයි මේකෙදි පාවිච්චි වෙන්නේ .lk උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ රජයේ වෙබ් අඩවිය වෙන්නේ www.gov.lk ඉන්දියාවේ මොකද්ද පාවිච්චි වෙන්නේ what is the country code for India IN IN ඉන්දියාවේ රජයේ වෙබ් අඩවිය වෙන්නේ india.gov.in ඇමරිකාවට country code එක US in US ඔව් US කියලා එන්න ඕනේ ඇමරිකාවට උදාහරණයක් විදිහට අපි zoom තාක්ෂණ US හොඳයි right එහෙනම් අපි top level domains එහෙම නැත්නම් ඉහළ වසම් නාම මොනවද කියන එක පුතේ කතා කරා දැන් පුතාලට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ අන්තර්ජාලයේදී වෙබ් ලිපිනයක් දැක්කම මේක මොන වර්ගයේද what kind of a web site it is right මීට අමතරව පුතාලා මතක තියාගන්න ඕන වෙබ් අඩවි කිහිපයක් තියෙනවා right මෙන්න මේ ටික පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ බලමු මේව දන්නවද කියලා හරි මට දෙන්න මෙන්න මේ වෙබ් අඩවි ටික right මට මේ වෙබ් අඩවි වලට වෙබ් ඇඩ්‍රස් දෙන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ඔව් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවි මොකද්ද දන්න අය කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයලා කියන්නේ Ministry of Education website අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවිය ඔන්න ජනනි නම් මට උත්තරේ වල තිබුණා yes anyone else ඔව් අචිරේ වල තියෙනවා ප්‍රමුදී වල තියෙනවා good www. MOE Ministry of Education Government LK right තව එකක් දෙන්න National Institute
institute of education අපි කියනවා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය පුතාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක්ස් එහෙම ගත්තොත් නේද ටෙක්ස්ට් බුක්ස් එහෙම මේ හරහා තමයි අපිට ලැබෙන්නේ මොකක්ද එන්නේ වෙබ් අඩවිය ඔව් ප්‍රමුදිය වල තියෙනවා ජනනිය වල තියෙනවා good www.nie.lk මේ තුන්වෙනි එක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ කටපාඩමේ දැනගන්න ඕනේ මේක නම් right බලන්න මේක කියන්න බලන්න ඔව් ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය ඔව් කවුරු හරි කියන්න බලන්න මොකද්ද කියලා ඒක නම් දැනගන්න ඕනේ ඔන්න ජනනිය වල තියෙනවා about the others www. මොකක්ද දන්නේ මේක everybody should know this පළගේ ප්‍රතිඵල අහම නේද ලබන අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට බොහෝ විට ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලා doe.nets.lk විභාග දෙපාර්තමේන්තුව last one ඔව් ජනනිය වුණා net pin වල තියෙනවා ඔව් නබීෂ චුට්ටක් වෙනස් වෙන උත්තරේ අචිර හරි ප්‍රමුදි හරි www.edupub.gov.lk හොඳයි එහෙනම් ඔය කීපයක් දුන්නේ පුතේ මේවා විභාගෙදී අහලා තියෙනවා so you better remember those web addresses right හොඳයි එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට යමු වැදගත් එකක් කතා කරන්න යන්නේ so we are going to talk about very important topic right so let's start so this is called
IP address. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා IP ලිපින. ඔව්. කවුරු හරි මට කියන්න මොකද්ද මේ IP address කියලා කියන්නේ? What is IP address? මේ IP address කියලා කියන්නේ internet protocol address. Internet protocol address. Internet protocol address. ඒ කියන්නේ ඕනෑම පරිගණකයක් ගත්තොත් අපි අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙන ඕනෑම පරිගණකයකට ගත්තොත් ඒක අනන්‍යව හඳුනා ගන්න තමයි මේ ලිපිනේ පාවිච්චි කරන IP ලිපින. ඕනෑම පරිගණකයක මේක තියෙනවා. right. right. හැමෝම යන්න පුතේ ඔයාලගේ search button එකට මම මේක පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා පුතාලගේ කම්පියුටරේ නම් යන්නේ පුතේ මේක හොයන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් නෙමෙයි නම් බලා ගන්න. right. Now let me try. Oh. මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි ඉන්ටර්නෙට් IP address එක හොයන්න යන්නේ පුතාලගේ කම්පියුටර්ස් වල මේකට යන්න CMD වලට command line එක ගන්න. හරි. ගොඩක් වෙලාවට run command එක ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් search button එක click කරලා CMD කියලා ගහම මේක එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගහන්න command එක ipconfig. ipconfig කියලා ගහන්න. ඇවිල්ලා CMD command prompt මෙන්න මේක එන්නේ. click කරන්න. මෙන්න මෙහෙම එකක් ලැබෙන්න ඕනේ. අන්තිම ටිකක් ෆොන්ට් එක ලොකු කරනම් පුතාලට පේන්න ඕන විදිහට. සර්. මොකද පුතේ කියන්නේ? දිග එකක් අන්න හරි. දිග එකක් එන්න ඕනේ. හරි. මම මේකේ දැන් ගහනවා ipconfig කියලා. ipconfig. ගහපුවම මෙන්න මෙහෙම එකක් එන්න ඕනේ. ආවද? ඔයගොල්ලෝ මේක යටට ගිහපුවාම මේකේ තියෙනවා මේ LAN adapter මෙන්න මෙතන තියෙනවා IPv4 address මෙන්න මේ අංකය. chat එකේ type කරලා එවන්න. IPv4 address කියන එක chat එකේ type කරලා එවන්න. අනික් අයට තාම මේක කරගන්න බැලුවොත් මම තව පාරක් කරලා පෙන්නනම් කරන විදිය.
හරි ඔගොල්ලෝ යන්න ඕනි ස්ටාර්ට් බටන් එක ගාව සර්ච් බටන් එකක් තියෙනවානේ මෙන්න මේ බොක්ස් එක තියෙන. එහෙම නැත්නම් රන් කියලා තියෙන්න ඕනේ. එතන ටයිප් කරන්න CMD කියලා. ටයිප් CMD. හරි CMD කියලා ටයිප් කරාම හරි එතන ටයිප් කරන්න IP config. IP config කියවම මෙන්න මේ වගේ දිග ටෙක්ස්ට් එකක් එන්න ඕනේ. මම කිව්වා ඒකේ යටටම යන්න ඒකේ තියෙනවා IP address IPv4 කියන්නේ version 4 address කියලා ඉලක්කම් 4ක්. මේක මට chat එකේ වන්න. අපිට net menu වල තියෙනවා. from the phone එකෙන් නම් බැරි වෙනවා. දැනට මට ජනනී අමාශය වල තියෙන good anyway. හරි. මම වීඩියෝ එකේ වන්න ආයෙ පාර try කරලා බලන්න කම්පියුටර් එක තියෙන වෙලාව කොහොමද ගන්න කියලා. මෙන්න මේ අංකය තමයි ගත්තේ. right. ඒකට මගේ අංකේ උනේ මම මගේ අංකෙන් ගියොත් හරි. මගේ පරිගණකයේ තියෙන address එකේ ඔව් පුතේ phone එකෙන් බැරි වෙනවා මේක. හරි. කම්පියුටර් එක try කරන්න ඕනේ. 192යි 168යි 1.4යි. එහෙනම් පළවෙනි එක මතක තියාගන්න IP address එක කියන එක ඕනෙම පරිගණකයක් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙද්දී. හරි? ඒ පරිගණකයේ අන්තර්ජාලයේදී අඳුර ගන්න අනන්‍යව ලැබෙන ලිපිණය තමයි මේ IP ලිපිණය කියලා කියන්නේ. මේ ලිපිණය තමයි පරිගණක පාවිච්චි කරන්නේ අදාළ පරිගණකයෙන් තොරතුරු ලබා ගන්න. අපි Google web අඩවියට යනවා කිව්වට ඒක පරිගණකයට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි Google web අඩවියට අදාළ IP ලිපිණය දුන්නොත් එයාට ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි? So remember. So IP address is the phone numbers separated by dots, a unique number given in any computer in a network, especially internet. හරි? මේ එක අංකයක් ගත්තොත් උදාහරණ 192 මේ එක අංකයක් ගත්තොත් මේකේ තියෙන්න පුළුවන් අවමාගය බිඳුවයි උපරිමාගය 255යි මතක තියාගන්න. IP ලිපින එක මේ එක අංකයකට තියෙන්න පුළුවන් අගය අවමාගය බිඳුවයි උපරිමාගය 255යි. The numbers that can have in a number in IP address ranging from 0 to 255. එහෙනම් how many bits you need? එක number එකට bit කීයක් ඕනද? ඔව්. එක number එකට bit කීයක් ඕනද? මේ එක අංකයට bit කීයක් ඕනද? වෙනස් වෙන්නේ බිංදුව ඉඳන් 255 නා. උත්තර නෑ. ඔව්. කොහොමද ඒක හොයන්නේ? දැන් පුතේ එක බිට් එකක් තියෙනවා නම්
if you have 1 bit, you can represent 0 and 1. නේ? and the numbers ඔයාලට දක්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ 0 එකයි විතරයි. if you have 2 bits, මොනවද represent කරන්න පුළුවන්? 0 0 0 1 1 0 1 1 සංඛ්‍යා හතරක් පුළුවන්. බිංදුවේ ඉඳන් 3 දක්වා. net mean කිව්වා bit 3යි කියලා. 3 bits නම් කොහමද එන්නේ? 0 0 0 0 0 1 ඔය විදිහට යන්නේ නේ. කියන්න පුළුවන්. බිංදුවේ ඉඳන් 7 දක්වා 8යි පුළුවන්. four bits වලින් නම් එහෙනම් 16යි. රේන්ජ් එක වෙන්නේ බිංදුවේ ඉඳන් 15 වෙනකම්. නේ. දෙකේ හතරවෙනි බලය අඩු කිරීම එක තමයි උපරිම අගය වෙන්නේ. 16ක් යන්න පුළුවන්. දෙකේ හතරවෙනි බලය කියන්නේ 16යි බිංදුවේ ඉඳන් 15 වෙනකම්. මම අහන්නේ බිටු කීයක් ඕනද කියලා. How many bits you need? මට ඕනේ how many bits you need to represent numbers from 0 to 255. බිංදුවේ ඉඳන් 255 වෙන්න බිටු කීයක් ඕනද? right. බිටු 5යි නම් දෙකේ 5 32යි. ඒ කියන්නේ බිංදුවේ ඉඳන් 31 වෙනකම්. බිටු 6 නම් දෙකේ 6 වෙනි බලය 64යි. එහෙනම් බිංදුවේ ඉඳන් 63 වෙනකම්. බිට් 7යි නම් දෙකේ 7 වෙනි බලය 128යි. එහෙනම් බිංදුවේ ඉඳන් 127 වෙනකම්. අපි මේක කතා කරා. උදාහරණයක් විදිහට we talk about in ASCII. ASCII representation is 7 bits and you can represent 128 characters කියලා කිව්වා. අපි මේ කතාව කතා කරා කලින්. EBCDIC වල පාවිච්චි වෙන බිටු 8යි. බිටු 8යි. ඔව්. characters පුළුවන් 256ක්. එහෙනම් අගය වෙනස් වෙන්නේ බිංදුවේ ඉඳන් 255. එහෙනම් මේ එක සංඛ්‍යාවකට මේ එක සංඛ්‍යාවට බිටු 8ක් ඕනේ. හරි බිටු 8යි. එහෙනම් සම්පූර්ණ ලිපිණයට බිටු කීයක් ඕනද? So how many bits you need to represent IP address? විභාග දහන ප්‍රශ්නයක්. How many bits do you need? Yes, Amasha. එක නම්බර් එකට 8 bits. ඒ වගේ සංඛ්‍යා හතරක් තියෙනවා. How many bits you need? Yes. 1 is 8. Okay. One is 8 bits. ඒ වගේ වකියක් තියෙනවා. හතරක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක සමාන වෙනවා කීයටද? 32 bits. How many bytes? byte වලින් නම් කීයද? How many bytes? $32 bits. How many bytes? We know 8 bits is 1 byte. Then 32 bit, you have to divide by 8. Yes, you can say 4 bytes. එන මතක තියාගන්න විභාගෙදී නිතර අහන එක. IP the size of the IP address is 32 bits. Each number represented using 8 bits. So that means total is 4 bytes. අපි එක සංඛ්‍යාවක් දක්වන්න bits 8ක් ඕන. එහෙනම් සම්පූර්ණ IP ලිපිනයටම bits 32ක් ඕන. ඒ කියන්නේ byte 4ක් ඕන.
හොඳයි පුතේ. right? අපි අදට තියරි කොටස ඉවරයි. තියරි